जय जगन्नाथ पिला माने आम एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल को तुम मानक बहुत बहुत स्वागत। सो पिला माने हो आशा करुच्ची तुम भिडियो देखी अथवा यार थंबनेल देखी बुझी पारि आज आम कौन डिस्कसन करवा। सो दशम श्रेणी पिला माने आज आम डिस्कसन करवा तुम इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर है टोटाल समस्त सिलेबस गुड़े कौन कौन तुम विषय कौ टपिक गुड़े विषय अच्छे अनेक पिला मन द्वंद्व आसी था जेहेतु आम नवम तुम दशम को आसिल कौन कौन विषय कौन कौन सब टपिक थी इजी थी ना हार्ड थी युड़ी को लेकिन सब पिला मन द्वंद्व आसी था हाँ कि नहीं। से सी जिते सब तुम द्वंद्व अच्छी भय अच्छी दूरीभूत करने आम नहीं आसीचु तुम मानी माँ ये जो तुम रही इतिहास और राजनीति विज्ञान ये जो बहिर समस्त सिलेबस गुड़िक है सबू सिलेबस गुड़िक आज आम डिस्कसन करवा देख पूरा इजी जिते सब सहज विषय तुम 9th क्लास टे कष्ट डिफिकल्ट विषय गुड़िक थी कितु 10th जिते सब विषय गुड़िक अच्छी सब इजी विषय है बेसी किसी डिफिकल्ट ना तुम आराम से इजिली 100 आउट ऑफ 100 कि 90 एबव रखिपर मार्क ओके परिश्रम कले टी सो पाने ये गोटे कथा कही रखी जदि आम चैनल को पे नुआ आसता सो फास्ट ऑफ ऑल आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित सांग मान निकट को वीडियो को शेयर करूँ ओके पे चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। सो तुम पे देख टोटाल युड़िक देख प्रथम अध्याय अच्छी द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय है यहाँ हूँ कहाँ यहाँ हूँ तुम ना इतिहास पार्टर ओके ये तुम इतिहास पार्टर चतुर्थ अध्याय अच्छी चतुर्थ अध्याय रे 4टा अध्याय अच्छी केतटा पार्ट ना चतुर्थ अध्याय अच्छी तो ये जो चतुर्थ अध्याय अच्छी चतुर्थ अध्याय प्रथम पाठ देख कही ना प्रथम अध्याय ना कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग ओके ये गांधीजी विषय ओके। सो प्रथम पाठर देती कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव कि भाव में गांधीजी जन्म ठू आरंभ करी केमती गांधीजी कुआड़े जो आम इंग्लैंड जाइए पाठ पढ़े इंग्लैंड को जाकि दक्षिण आफ्रिका गले दक्षिण आफ्रिका गलापर से जो कला गोरा वर्ण वैष्णव नीति थिला हाँ कि नहीं ता विषय में सी लड़े गले ओके तापर परवर्ती समय से भारत को आसिले भारत को आसला पुणी चंपारण आंदोलन है खेड़ा आंदोलन है अहमदाबाद लुगा कल कारखाना आंदोलन है राउरकेला आंदोलन है ओके तापर लास्ट कर जालियानवाला बाग आंदोलन ओके। सो यहाँ अच्छी तुम कौन बिले ना प्रथम पाठर अच्छे यहाँ है टोटाल सबू डिस्कसन करी मुझे सब क्लास गोटे गोटे कर सब विषय टपिक गुड़िक आम क्लास करवा ओके। सो आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु देन तुम देख पे द्वितीय पाठ में कौन अच्छी ना भारत में असहयोग आंदोलन ओडिशा रे यार प्रभाव कि भाव में भारत में असहयोग आंदोलन होता ओके जो खिलाफत कमिशन आसला साइमन कमिशन हंटर कमिशन बसला जी जालियानवाला बागर तदारख करने ओके। तो सी असहयोग आंदोलन कि असहयोग आंदोलन में लोक मैंने सब कौन करते ता विषय देखा। नेक्स्ट पुणी रही कौन ना भारत में आईन अमान्य आंदोलन ओडिशा रे एथिरे ओडिशार भूमिका आईन अमान्य आंदोलन माने कौन जो लवण सत्याग्रह गांधीजी करते सहित ओडिशा रे आमर किभली भाव में लवण सत्याग्रह होता जो आचार्य हरिहर इंचोड़ी ठारे करते एगुड़िक पढ़ा राउंड टेबल कन्फरेन्स पढ़ा फर्स्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स सेकेंड राउंड टेबल कन्फरेन्स थर्ड राउंड टेबल माने जहाँ को आम ओडिया कह जो प्रथम गोल टेबल बैठक द्वितीय गोल टेबल बैठक और तृतीय गोल टेबल बैठक ओके यहाँ हूँ तुम तृतीय पाठ चतुर्थ पाठ देती भारत छाड़ आंदोलन ये ओडिशार भूमिका जो भारत छाड़ आंदोलन होता जो साइमन कमिशन साइमन गो बैक कहीकि समस्त जो करते जोटा तापर से लाला लाजपत राय डेथ होता है से विषय पढ़िया भारत छाड़ आंदोलन कौन कौन सब पदक्षेप था कि भाव में निशा जो आम अस्पृश्यतार विलपीकरण जो सहित आमर जो खदीर व्यवहार ओके जत सब इंग्रेजी जो शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकर वर्जन केमी कौन होता से गुड़ सब डिटेल्स ओभरअल सब पढ़ा तापर जी पंचम पाठ देती ना सुभाष चंद्र बोस भारतीय जातीय सेना कौटा पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस एवं भारतर भारतीय जातीय सेना कि भाव में सुभाष चंद्र बोस गांधीजी पर सुभाष चंद्र बोस आविर्भाव है सी कि भाव में देशपाई आम कम करते आजादी हिंद फौज गठन कले सहित आम 3टा ब्रिगेड थिला जो झांसी ब्रिगेड थिला सहित आम नेहरू ब्रिगेड थिला गांधी ब्रिगेड थिला ये झांसी ब्रिगेड केवल महिला मानक नहीं हुए यहाँ मन रख ओके सी कि भाव में कौन कौन जो आजादी हिंद फौज स्लोगान कौन थी दिल्ली चलो ता सहित आम स्वाधीनता मत दिया स्वाधीनता जो मत रक्त दिया मुझे स्वाधीनता देवी ये जिते सब स्लोगान गुड़ा युड़िक मत समस्त सब डिस्कसन टोटाल विषय सब विषय गुड़िक डिस्कसन करवा। तापर नेक्स्ट टपिक होची कौन ना भारतर स्वाधीनता आईन और भारतर विभाजन स्वाधीनता कि भाव में परवर्ती समय जो द्वितीय विश्वयुद्ध सरीगला आम भारत को जिते इंग्रेज मैंने स्वाधीनता देले परवर्ती समय भारत आमर जो था पार्टीशन करते गोटे आमर इंडिया इंडिया थिला गोटे पाकिस्तान करते ओके तापर आमर इंडिया
ସେହିଭଳି ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ସେ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନାରେ, ଓକେ, ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଚାହିଁବେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। କେବଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ସେ ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କଲେ 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଷଷ୍ଠ ପାଠ। ସୋ ସରିଗଲା ତୁମର ଏଇଟା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଓଭରଅଲ୍ ଟପିକ୍, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ତ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ବେଙ୍ଗଲ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଆମର ଥିଲା ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ହଁ କି ନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇକି ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା। ଜାଣିଛେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ 1936 ଦେଖ, ହଁ କି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ହେଲା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରିବା, କିଭଳି କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନରେ ମଧୁବାବୁ ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, କଟକ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେତେଟା ସଭା ବସିଥିଲା, 1 2 3 4 ଏମିତି ଅଛି, ଆମର କେତେଟା ଅଛି ତାର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ତୃତୀୟ ପାଠ ନା 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ତାମିଲ ଭାଷା ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିଲା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିଲା, ତ ବାକି ଅଂଶ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ସୋ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ପୃଥକ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1936 ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ମାସିକ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରାଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କ'ଣ ରହିଛି ନା 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ। ମାନେ କ'ଣ ନା 2000 ମସିହା ପରେ ବା 2000 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ, 2000 ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ, କାରଣ 1947ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ, 1947ରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ। ସୋ ଯେଉଁ 1947ରୁ 2000 ଇୟାରି ଭିତରେ ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସୋ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ନା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି କାମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମେନ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସୋ ଏଇଟା ତୁମର ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କହୁଛେ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ପଢ଼ିଛି ଆମେ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ କ ଖ ଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ଭାଗରେ ଆମର ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ତା ସହିତ ମଧୁସୂଦନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆମର ତୃତୀୟ ପାଠରେ ଦେଇଛି ଗୋଆ ପୁଦୁଚେରୀ ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା କେତେ ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଆ ଆମର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ସପୋଜ ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାପ୍ କହୁଛେ, ଓକେ, ଏଠି ଆମର ଅଛି ଗୋଆ, ଓକେ, ଏଠି ଆମର ଅଛି ପୁଦୁଚେରୀ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଦୁଚେରୀ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି କେତେ ନା 1947ରୁ, କିନ୍ତୁ 1947 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଦୁଚେରୀ କହୁଛେ ଇଏ ଆମର ଫରାସୀ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ଗୋଆ ଥିଲା ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏବଂ ପୁଦୁଚେରୀ ଥିଲା ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ। ସେମାନେ ଅପଟିଲ୍ କେତେ ନା 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଦେଶରୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେନାବାହିନୀ ସେଠି ପଠାଇକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଜାଗା ସାଲସେଟ୍ ବେସିନ୍, ମାହେ, କରାଇକଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ, ୟାନମ୍, ମାହେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରି ରଖିଥିଲେ ଗୋଆ ପୁଦୁଚେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ। ଓକେ, 1961ରେ ଗୋଆ ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଅଥବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପରେ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ
ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର ନିଆଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଲା, ରହିଲା, ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଆସିଲା ବିଲେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି, କେତେଟା ପଢ଼ିବ ତମେ ନା 12ଟା 12ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କ'ଣ, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର କୃଷି ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆମର କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଚୀନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆସିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହୋଇଥିଲା ଆମର ପୋଖରାନ, ଓକେ ନା 1974ରେ ପୋଖରାନରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। এই ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କରାଯାଇଥିଲା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଆମେ କହୁଛେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଓକେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ଆମର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଆମେ କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ କହିଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ବା ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ପଞ୍ଚମ ପାଠ କହିଛି ଏହାର କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଥବା ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଆଇଆଇଟି ଖୋଲାଗଲା, ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଆଇଆଇଟି ମାନ ଖୋଲାଗଲା, ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନ ଖୋଲାଗଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଶିକ୍ଷାର ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଗଲା, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପଠାଗଲା। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଗ୍ନି, ହଁ କି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କିଭଳି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ପସିବଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ, ଏଇଟା ଗଲା ତୁମେ ପିଲେ ତୁମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଇଜି, ଯେତିକି ମୁଁ ଇଜିରେ କହିଦେଇପାରୁଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜାଣିପାରିବ ଟୋଟାଲ୍ ବିଷୟଟା କ'ଣ। ମୁଁ ସେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ରେ କହିଦେଉଛି, ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ନା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ସେହି ସମୟରେ ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରସଦ ଥିଲା, ତାପରେ ମାଗଣା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋତିପ୍ରଥା ଥିଲା, ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଆମର ନା ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସିବିସି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓବିସି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍। ଏଇସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛେ, ତା ସହିତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଭଳି ଆସିବ ନା ତୃତୀୟ ପାଠ ଆସିଲା କୃଷିର ବିକାଶ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି, ତା ସହିତ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ କଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ICAR, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଟକ ଠାରେ ଅଛି, ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କହୁଛେ। ତା ସହିତ ହେଲା କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନ ଖୋଲାଗଲା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲା ଆମର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସବୁ କଳକାରଖାନା ମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା କେମିତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ବେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଡ଼କ ପଥ, ଗମନାଗମନ, ବିଭିନ୍ନ ପଥ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ହେଲା। ଆମର ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଲାଇନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ସେ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ସେମିତି ତୁମକୁ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ ଦେଖ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ, ବୁଝିହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତରେ ମିଶିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯେମିତି ମିଶି ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାରା 300 କେତେ ଲାଗିଲା ନା ଧାରା 370 ଲାଗିଲା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଲା, ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇଛି ନା
भारत में गणतंत्र कौन देती ना भारत में गणतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग कि भाव में आम इलेक्शन गणतंत्र आम जान डेमोक्राटस आसी आम दुई भाग में प्रत्यक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र कहुए प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहुए तापर आस जो आम भोटिंग सिस्टम के 18 वर्ष ऊर्ध है निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन कमिशन एचएपी इलेक्शन कमिशन केमती निर्वाचन हम केते तारीख मध्य हम कौन कौन सब डिटेल्स अच्छी नामांकन केमती दाखल कर विड्र कर नामांकन केते टका डिपोजिट हुए फिक्स डिपोजिट केते दरकार कौन कौन टोटाल डिटेल्स ओवरऑल आम सब पढ़ा को विषय ना द्वितीय अध्याय तापर आसो कौन सड़क निरापत्ता सचेतनता इंधन संरक्षण ये हूँ रोड सेफ्टी विषय सड़क निरापत्ता कौन कि भाव आम सड़क को जो आम रास्त गला बेले केमी संकेत गुड़िक मानवा रास्ता को केमी आम नष्ट न करवा ओके से भाव में विभिन्न प्रकार सब आम पढ़ा इंधन संरक्षण केमी कोयला पेट्रोल जो इंधन गुड़िक अच्छी आम नष्ट न कर संरक्षण कर गाड़ी चलाइला बेले केमी धर गोटे जगह कथबार्ता होचे से समय गाड़ी को ऑन कर देखी रखीचे ताको बंद करवा तापर फोन में कथा गाड़ी जो फोन में गला बेले जो गाड़ी गला बेले आम कथा नहींकि जावा ओके गोटे जगह रहीकि आम कथा ये विभिन्न टोटाल सब गुड़िक आम डिस्कसन करवा लास्ट देती कौन पिला आमर ना चतुर्थ अध्याय रही भारतर वैदेशिक नीति ओके फॉरेन अफेयर्स ओके देखा आमर ना इंडिया एंड इट्स नेबर भारत तार पड़ोशी राष्ट्र सहित संपर्क कौन एवं भारतर युक्तराष्ट्र अमेरिका रूसिया सहित संपर्क कौन ओके प्रथम पाठ देती बिले कौन भारतर वैदेशिक नीति जहाँ को आम कहे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम जोटा कि आम किए करते सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम को आमर करते ओके तो नाम रहा पंचशील नीति जोटा कि आम रही किए ना इंडो चीन इंडिया एवं चाइना मध्य रही पंचशील नीति के ना 5टा नीति पॉलिसी थिला 5टा पॉलिसी विषय पढ़ा सहित पढ़ा भारतर युक्तराष्ट्र अमेरिका सहित संपर्क कौन 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 संपर्क रही कौ क्षेत्र में अच्छी रूसिया सहित संपर्क तापर भारत तार पड़ोशी राष्ट्र जो आमर अच्छी बांग्लादेश चीन म्यांमार श्रीलंका पाकिस्तान एगुड़िक मध्य कौन कौन सब संपर्क सब विषय में टोटाल सेपरेट पढ़ा तो आशा करुँच पे भिडियो भल लगी जब भिडियो भल लगे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित चैनल सहित जोड़ी रही देखा पुणी आगे नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।